Hi, in this video we are going to look at the Telugu meanings of sentences using the word was. He was fired means అతడు తొలగించబడ్డాడు. He was alone means అతడు ఒంటరిగా ఉండెను. Here he means అతడు, he was means అతడు ఉండెను. Alone means ఒంటరిగా. He was brave means అతడు ధైర్యముగా ఉండెను. Brave means ధైర్యముగా. I was at home means నేను ఇంటి వద్ద ఉంటిని. Here I means నేను, I was means నేను ఉంటిని, at means వద్ద, home means ఇల్లు. At home means ఇంటి వద్ద. She was brave means ఆమె ధైర్యముగా ఉండెను. Here she means ఆమె, she was means ఆమె ఉండెను, brave means ధైర్యముగా. He was at home means అతడు ఇంటి వద్ద ఉండెను. Here he means అతడు, he was means అతడు ఉండెను, at means వద్ద, home means ఇల్లు. At home means ఇంటి వద్ద. He was standing means అతడు నిల్చుని ఉండెను. I was a teacher means నేను ఉపాధ్యాయుడిగా ఉంటిని, or నేను ఉపాధ్యాయురాలిగా ఉంటిని. We use ఉపాధ్యాయుడిగా for masculine gender, ఉపాధ్యాయురాలిగా for feminine gender. So teacher means ఉపాధ్యాయుడు or ఉపాధ్యాయురాలు. ఉపాధ్యాయుడు is masculine gender, ఉపాధ్యాయురాలు is feminine gender. Bhaskar was in Japan means భాస్కర్ జపాన్లో ఉండెను. Here Bhaskar was means భాస్కర్ ఉండెను. In means లో. He was very happy means అతడు చాలా సంతోషంగా ఉండెను. Here he means అతడు, he was means అతడు ఉండెను, very means చాలా, happy means సంతోషంగా. She was very busy means ఆమె చాలా బిజీగా ఉండెను. Here she means ఆమె, she was means ఆమె ఉండెను. Busy means you can say బిజీగా, or in Telugu we say తీరిక లేకుండా ఉండు. So you can also say for this sentence she was very busy means ఆమె తీరిక లేకుండా ఉండెను. The room was warm means ఆ గది వెచ్చగా ఉండెను. Here the means ఆ, room means గది, room was means గది ఉండెను, warm means వెచ్చగా. When was she born means ఆమె ఎప్పుడు జన్మించింది. Here when means ఎప్పుడు, she means ఆమె. Bhaskar was very happy means భాస్కర్ చాలా సంతోషంగా ఉండెను. Here Bhaskar was means భాస్కర్ ఉండెను. Very means చాలా, happy means సంతోషంగా. Everyone was happy means ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండిరి. Here everyone means ప్రతి ఒక్కరూ, everyone was means ప్రతి ఒక్కరూ ఉండిరి. Happy means సంతోషంగా. Nobody was injured means ఎవరూ గాయపడలేదు. She was making tea means ఆమె టీ తయారు చేస్తూ ఉండెను.
Here she means ఆమె, she was means ఆమె ఉండెను, making means తయారు చేస్తూ. The area was quiet means ఈ ప్రాంతం ప్రశాంతంగా ఉండెను. Here the means ఈ, area means ప్రాంతం, area was means ప్రాంతం ఉండెను, quiet means ప్రశాంతంగా. తరుణ్ was also there means తరుణ్ కూడా అక్కడ ఉండెను. Here తరుణ్ was means తరుణ్ ఉండెను, also means కూడా, there means అక్కడ. Was the movie good means సినిమా బాగుందా. Where was తరుణ్ born means తరుణ్ ఎక్కడ పుట్టాడు. Here where means ఎక్కడ, where was born means ఎక్కడ పుట్టాడు or ఎక్కడ జన్మించాడు. He was born in Hyderabad means అతడు హైదరాబాదులో పుట్టాడు. Here he means అతడు, he was born means అతడు పుట్టాడు, in means లో. He was disappointed means అతడు నిరాశ చెందాడు. How was your summer means మీ వేసవి కాలం ఎలా గడిచింది. How means ఎలా, your means మీ, summer means వేసవి కాలం. It was getting dark means చీకటి పడుతుంది. Dark means చీకటి. It was really cheap means అది నిజంగా చౌకగా ఉంది. Here it means అది, really means నిజంగా, cheap means చౌకగా. Kiran was still alive means కిరణ్ ఇంకా బ్రతికే ఉండెను. The room was locked means గదికి తాళం వేసి ఉండెను. Here room means గది, room was locked means గదికి తాళం వేసి ఉండెను. How was today's game means ఈ రోజు ఆట ఎలా ఉండెను. Here how means ఎలా, how was means ఎలా ఉండెను. Today means రోజు, today's means ఈ రోజు యొక్క, but you can say ఈ రోజు only. Game means ఆట. How was your weekend means మీ వారాంతం ఎలా గడిచింది. How means ఎలా, your means మీ, weekend means వారాంతం. It was hot yesterday means నిన్న వేడిగా ఉండెను. Here it was hot means వేడిగా ఉండెను. Yesterday means నిన్న. She was hit by a car means ఆమెకు కారు గుద్దింది. She was well dressed means ఆమె మంచి దుస్తులు ధరించింది. When was it finished means అది ఎప్పుడు పూర్తి అయ్యింది. Here when means ఎప్పుడు, when was it finished means అది ఎప్పుడు పూర్తి అయ్యింది, it means అది. He was almost drowned means అతడు దాదాపు మునిగిపోయాడు. Here he means అతడు, he was drowned means అతడు మునిగిపోయాడు, almost means దాదాపు. How was the math test means గణితం పరీక్ష ఎలా ఉండెను. Here how was means ఎలా ఉండెను. Math means గణితం, test means పరీక్ష. I thought he was sick means అతడు
అనారోగ్యంతో ఉండెను అని నేను అనుకున్నాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ థాట్ మీన్స్ నేను అనుకున్నాను. హీ మీన్స్ అతడు, హీ వాజ్ మీన్స్ అతడు ఉండెను, సిక్ మీన్స్ అనారోగ్యం, తో మీన్స్ విత్. ఇట్ వాజ్ ఎ టెరిబుల్ డే మీన్స్ అది ఒక భయంకరమైన రోజు. హియర్ టెరిబుల్ మీన్స్ భయంకరమైన, డే మీన్స్ రోజు, ఏ మీన్స్ ఒక. ఇట్ వాజ్ హాట్ లాస్ట్ నైట్ మీన్స్ నిన్న రాత్రి వేడిగా ఉండెను. హియర్ ఇట్ వాజ్ హాట్ మీన్స్ వేడిగా ఉండెను. లాస్ట్ నైట్ మీన్స్ నిన్న రాత్రి. Actually last means gata. Here you can use the meaning of yesterday. Yesterday means ninna. Night means ratri. It was very difficult means adi chala kashtamga undenu. Here very means chala, difficult means kashtamga. దట్స్ వై ఐ వాజ్ లేట్ మీన్స్ అందుకే నాకు ఆలస్యం అయ్యింది. దట్స్ వై మీన్స్ అందుకే. ఐ వాజ్ లేట్ మీన్స్ నాకు ఆలస్యం అయ్యింది. లేట్ మీన్స్ ఆలస్యం. ద పెయిన్ వాజ్ టెరిబుల్ మీన్స్ నొప్పి భయంకరంగా ఉండెను. హియర్ పెయిన్ మీన్స్ నొప్పి, వాజ్ మీన్స్ ఉండెను, టెరిబుల్ మీన్స్ భయంకరంగా. దేర్ వాజ్ నో బాత్రూమ్ మీన్స్ అక్కడ స్నానాల గది లేకుండెను. హియర్ దేర్ మీన్స్ అక్కడ, దేర్ వాజ్ నో మీన్స్ అక్కడ లేకుండెను, బాత్రూమ్ మీన్స్ స్నానాల గది. హౌ వాజ్ యువర్ ఆఫ్టర్నూన్ మీన్స్ మీ మధ్యాహ్నం ఎలా గడిచింది. హియర్ యువర్ మీన్స్ మీ, ఆఫ్టర్నూన్ మీన్స్ మధ్యాహ్నం. ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ హర్ మీన్స్ నేను ఆమెకు సహాయం చేయగలిగాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ మీన్స్ నేను సహాయం చేయగలిగాను. హర్ మీన్స్ ఆమె, హూ మీన్స్ టు. ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ బిగ్ రూమ్ మీన్స్ ఆ గది చాలా పెద్దగా ఉండెను. హియర్ వెరీ మీన్స్ చాలా, బిగ్ మీన్స్ పెద్దగా, రూమ్ మీన్స్ గది. దట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ పార్టీ మీన్స్ అది ఒక గొప్ప విందు. హియర్ దట్ మీన్స్ అది, ఏ మీన్స్ ఒక, గ్రేట్ మీన్స్ గొప్ప, పార్టీ మీన్స్ విందు. ఎస్టర్డే వాజ్ థర్స్డే మీన్స్ నిన్న గురువారం. హియర్ ఎస్టర్డే మీన్స్ నిన్న, థర్స్డే మీన్స్ గురువారం. ఇట్ వాజ్ డార్క్ ఇన్ ద రూమ్ మీన్స్ గదిలో చీకటిగా ఉండెను. హియర్ ఇట్ వాజ్ డార్క్ మీన్స్ చీకటిగా ఉండెను. ఇన్ మీన్స్ లో, రూమ్ మీన్స్ గది. షీ వాజ్ అబౌట్ టు గో అవుట్ మీన్స్ ఆమె బయటికి వెళ్ళబోతోంది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ వాజ్ అబౌట్ టు గో అవుట్ మీన్స్ ఆమె బయటకి వెళ్ళబోతోంది. షీ వాజ్ అబౌట్ టు గో మీన్స్ ఆమె వెళ్ళబోతోంది. అవుట్ మీన్స్ బయట, హీ మీన్స్ టు. ద ఫర్నిచర్ వాజ్ డస్టీ మీన్స్ గృహోపకరణాలు దుమ్ముతో ఉండెను. హియర్ ఫర్నిచర్ మీన్స్ గృహోపకరణాలు, ఫర్నిచర్ వాజ్ మీన్స్ గృహోపకరణాలు ఉండెను. డస్టీ మీన్స్ దుమ్ము, తో మీన్స్ విత్. హీ వాజ్ క్లీనింగ్ హిజ్ రూమ్ మీన్స్ అతడు తన గదిని శుభ్రం చేస్తూ ఉండెను. హియర్ హీ మీన్స్ అతడు, హీ వాజ్ మీన్స్ అతడు ఉండెను, క్లీనింగ్ మీన్స్ శుభ్రం చేస్తూ, హిజ్ మీన్స్ తన, రూమ్ మీన్స్ గది,
and ni is the suffix. He was playing the piano means atadu piano వాయిస్తూ ఉండెను. Here he means atadu, he was means atadu ఉండెను, playing means వాయిస్తూ. Actually playing means ఆడుతూ, but in this context we say వాయిస్తూ. When we are talking about musical instruments, we use this word వాయిస్తూ. She was eager to go home means ఆమె ఇంటికి వెళ్ళాలి అనే ఆతృతతో ఉండెను. Here she means ఆమె, she was means ఆమె ఉండెను, eager means ఆతృత, తో means with, to go home means ఇంటికి వెళ్ళాలి అనే. Actually it is not the actual meaning, but in this context we can say ఇంటికి వెళ్ళాలి అనే. So the full sentence is ఆమె ఇంటికి వెళ్ళాలి అనే ఆతృతతో ఉండెను. That means she was eager to go home. Home means illu, to home means ఇంటికి. Was the book interesting means పుస్తకం ఆసక్తికరంగా ఉండెనా. Book means పుస్తకం. Interesting means ఆసక్తికరంగా. He was listening to music means అతడు సంగీతం వింటూ ఉండెను. Here he means అతడు, he was means అతడు ఉండెను, listening means వింటూ, music means సంగీతం. It was really interesting means అది నిజంగా ఆసక్తికరంగా ఉండెను. Really means నిజంగా, interesting means ఆసక్తికరంగా. She was born in the 1950s means ఆమె 1950 ఆ కాలంలో జన్మించెను. Here she means ఆమె, she was born means ఆమె జన్మించెను. In means లో, the 1950s means 1950 ఆ కాలం. She was humiliated by him means ఆమె అతడిచే అవమానించబడింది. Here she means ఆమె, she was humiliated means ఆమె అవమానించబడింది. By him means అతడిచే. Him means atadi. Was Kiran at home yesterday means నిన్న కిరణ్ ఇంటి వద్ద ఉండెనా. Here was Kiran at home means కిరణ్ ఇంటి వద్ద ఉండెనా. At means వద్ద, home means ఇల్లు, at home means ఇంటి వద్ద, yesterday means నిన్న. What he said was not true means అతడు చెప్పింది నిజం కాదు. Here what he said means అతడు చెప్పింది, he means అతడు, was not true means నిజం కాదు. True means నిజం, not means కాదు. Yesterday was my birthday means నిన్న నా పుట్టినరోజు. Here yesterday means నిన్న, my means నా, birthday means పుట్టిన రోజు. He was reading a newspaper means అతడు వార్తాపత్రిక చదువుతూ ఉండెను. Here he means అతడు, he was means అతడు ఉండెను, reading means చదువుతూ, newspaper means వార్తాపత్రిక. I was born on June 4th, 1974 means నేను జూన్ 4, 1974లో పుట్టాను. Here I means నేను, I was born means నేను పుట్టాను,
On means రోజున, but here you can use the meaning of in. In means low. 4 means నాలుగు. 1974 means 1974. I was in Hyderabad last month means నేను గత నెల హైదరాబాదులో ఉంటిని. Or you can also say నేను గత నెలలో హైదరాబాదులో ఉంటిని. Here I means నేను, I was means నేను ఉంటిని, in means లో, last month means గత నెల. Kiran was in Japan last year means Kiran గత సంవత్సరం జపాన్లో ఉండెను. Here Kiran was means Kiran ఉండెను, in means లో, last means గత, year means సంవత్సరం. She was blackmailed by him means ఆమె అతడిచే blackmail చేయబడింది. Here she means ఆమె, she was blackmailed means ఆమె blackmail చేయబడింది. By him means అతడిచే, him means అతడి. She was washing the dishes means ఆమె గిన్నెలు కడుగుతూ ఉండెను. Here she means ఆమె, she was means ఆమె ఉండెను, washing means కడుగుతూ, dishes means గిన్నెలు. Tarun's speech was excellent means తరుణ్ ప్రసంగం చాలా బాగుండెను. Here speech means ప్రసంగం, was excellent means చాలా బాగుండెను. Was there a lot of traffic means అక్కడ చాలా ట్రాఫిక్ ఉండెనా. He was standing at the door means అతడు తలుపు వద్ద నిల్చుని ఉండెను. Here he means అతడు, he was standing means అతడు నిల్చుని ఉండెను. At means వద్ద, door means తలుపు. I thought that Tarun was kind means తరుణ్ దయగలవాడు అని నేను అనుకుంటిని. Here I means నేను, I thought means నేను అనుకున్నాను or నేను అనుకుంటిని. That means అని. Tarun was kind means తరుణ్ దయగలవాడు. I was born on April 3rd, 1950 means నేను ఏప్రిల్ 3, 1950లో పుట్టాను. Here I means నేను, I was born means నేను పుట్టాను. On means రోజున, but here you can use the meaning of in. In means లో. April 3rd means ఏప్రిల్ 3న. 1950 means 1950. Low means in. My grandmother was a farmer means మా అమ్మమ్మ ఒక రైతు. Here my means నా, our means మా. Grandmother means you can say అమ్మమ్మ. Farmer means రైతు. A means ఒక. She was busy with housework means ఆమె ఇంటి పనితో బిజీగా ఉండెను. Here she means ఆమె, she was means ఆమె ఉండెను. After busy we add ga suffix. With means తో, housework means ఇంటి పని. After the storm it was calm means తుఫాను తరువాత ప్రశాంతంగా ఉండెను. Here after the storm means తుఫాను తరువాత. After means తరువాత, storm means తుఫాను. It was calm means ప్రశాంతంగా ఉండెను. Calm means ప్రశాంతం. He was in critical condition means అతడి పరిస్థితి
క్లిష్టంగా ఉండెను. His opinion was not accepted means అతడి అభిప్రాయం అంగీకరించబడలేదు. Here not accepted or was not accepted means అంగీకరించబడలేదు. Opinion means అభిప్రాయం. His means అతడి. I was impressed by his music means నేను అతడి సంగీతం చే ఆకర్షించబడ్డాను. Here I means నేను, I was impressed means నేను ఆకర్షించబడ్డాను. By means చే, his means తన or అతడి, music means సంగీతం. My car was stolen last night means నా కారు గత రాత్రి దొంగిలించబడింది. Here my means నా, my car was stolen means నా కారు దొంగిలించబడింది. Last night means గత రాత్రి. Last means గత, night means రాత్రి. She was hurt in the accident means ఆమె ప్రమాదంలో గాయపడింది. Here she means ఆమె, she was hurt means ఆమె గాయపడింది. In means లో, accident means ప్రమాదం. The car was stuck in the mud means ఆ కారు మట్టిలో ఇరుక్కుపోయింది. Here car was stuck means కారు ఇరుక్కుపోయింది. In means లో, mud means మట్టి. The sun was shining brightly means సూర్యుడు ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తూ ఉండెను. Here sun means సూర్యుడు, sun was means సూర్యుడు ఉండెను. Shining means మెరుస్తూ, brightly means ప్రకాశవంతంగా. What was served at the party means విందులో ఏం వడ్డించబడింది. Here what was served means ఏం వడ్డించబడింది. At means వద్ద, party means విందు. Here instead of at we can use the meaning of in. So in means లో, party means విందు. He was looking for a good job means అతడు ఒక మంచి ఉద్యోగం కొరకు చూస్తూ ఉండెను. Here he means అతడు, he was means అతడు ఉండెను. Looking means చూస్తూ. For a good job means ఒక మంచి ఉద్యోగం కొరకు. For means కొరకు. A means ఒక, good means మంచి, job means ఉద్యోగం. She told him that she was sad means తాను బాధతో ఉంది అని ఆమె అతడికి చెప్పింది. Here she means ఆమె, she told means ఆమె చెప్పింది. Him means అతడి, he means to. She told him means ఆమె అతడికి చెప్పింది. That means అని. She was sad means తాను బాధతో ఉంది. Sad means బాధ, తో means with. She was in a hurry to go home means ఆమె ఇంటికి వెళ్ళాలి అనే తొందరలో ఉండెను. Here she means ఆమె, she was means ఆమె ఉండెను. In means లో, hurry means తొందర. To go home means ఇంటికి వెళ్ళాలి అనే. This is not the actual meaning but in this context we say like this. To go home means ఇంటికి వెళ్ళాలి అనే. When was the last time we met means చివరిసారిగా మనం కలిసింది ఎప్పుడు. Here when means ఎప్పుడు,
వెన్ వాజ్ ద లాస్ట్ టైం మీన్స్ చివరిసారి ఎప్పుడు. వి మెట్ మీన్స్ మనం కలిసింది.